ವರ್ಷದ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮ. ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮುದುಗಲ್ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Namaste to everyone. It is indeed an honor for me standing here to welcome all of you to this much awaited day when we celebrate our 8th annual day Samrama with pomp and show. I am Srushti, class 8. I am Arush from class 6. We welcome all of you on behalf of our Dr. S.P. Bamsagar Public School Mudgal on this magnificent evening. Annual day function is considered to be a red letter day for every school. It is a very special day for the management of the school, Students teachers, and parents. On this day, the school management share its vision and future plans, whereas students perform various activities such as dances, Flashcards. GK questions, etc. For a good annual day function, a good event is also needed, for it keeps everyone enchanted and makes the day memorable. Therefore, keeping the need of the event in mind, we have prepared an agenda for annual day. Welcome address, Welcome to Chief Guest on arrival, floral offering ceremony, Ganesha Vandana, Nadagite, annual report, chief guest speech, guest speech, president speech, annual report, out of time, cultural program, welcome dance. winding up. This is the agenda of our Chinnara Sambrama 2022 and 23. And arrival. Now I would like to call upon the president of today's function, Mrs. Neeta Bamsagar, president of Dr. S.P. Bamsagar Memorial Trust Mudgal, with a huge round of applause. Please welcome ma'am. Now I would like to call upon the chief guest of this function, Mr. Adaya Dalapati sir, president of Amreshwara Vidya Samsthe Hatti and president of Taluk Private Education Institution Lingsur. Now I would like to call upon the guest of this function, Mr. Narsappa Yadav sir, president of Vinayaka Vidya Samsthe Hatte. Now I would like to call upon the another guest of this function, Mr. Ramchandrappa Dowdai sir, CRP of Mudgal Cluster. Now I would like to call upon the trustee of this institution, Mr. Raju Bamsagar sir. Please come on to the dais sir. Now I would like to call upon our Dr. Sanjeev Bamsagar sir, secretary of Dr. S.P. Bamsagar Memorial Trust Mudgal. Please come to the dais sir. Now I would like to welcome the president of today's function, Mrs. Neeta Bamsagar, president of Dr. S.P. Bamsagar Memorial Trust Mudgal, with a round of applause. Now I would like to call Samar to present the bouquet to Queen of our family dynamic president ma'am. She is the one who makes his goal. Thank you, Samar. Now I would like to welcome chief guest of this function, Mr. Adaya Dalapati sir, president of Amreshwara Vidya Samsthe Hatti and president of Taluk Private Education Institute Lingsur. Now I would like to call Sanjay to present the bouquet. Please give a big round of applause. Thank you Sanjay for giving us bouquet. Now I would like to welcome guest of this function, Mr. Narsappa Yadav sir, president of Vinayaka Vidya Samsthe Hatti. Now I would like to call Pawan to present the bouquet.
Ramchandrappa Daude sir, CRP Mughal cluster. Now I would like to call Tanzila to present the bouquet. Welcome Afsana to present the bouquet. Now let's welcome our Dr. Sanjeev Bamsagar, Secretary of Dr. S.P. Bamsagar Mudgal. Now I would like to call Veda to present the bouquet to think of our family, young and energetic, kind-hearted Secretary sir. हो आपको ये शारा दे माँ आज्ञान के सागर से हमें तारा दे माँ विद्या का हमको अधिकार दे माँ उजालों से हमारा संसार भर दे माँ. The way get started is to quiet talking and being doing. I, Harshanandan of class 3rd and Sanjana of class 5th. I would request our chief guest, guests of honor and members of management present on this stage for floral offering to Lord Ganesha and Ma Saraswati. Sir and Madam, please grace us with your presence on the podium. With this ritual, we would like to thank the goddess of knowledge, Ma Saraswati, and Vigna Vinashak, Lord Ganesha, for blessing us with all the knowledge and wisdom we have. Now I would like to call Veda to present the bouquet to kick. Thank you. Before we embark on the function, I request all of you to give rest your mobile phones in order to enjoy the event. We request you to enjoy the function thoroughly.
Ganesha Vandana. Vandana means praising or surrender. So Ganesha Vandana means praising Lord Ganesha or to surrender to him. Now, let's start this beautiful evening and this event by taking the name of Lord Ganesha and request him to make this event successful and bless us. Now, it's time to give respect to our motherland, so let's all of us stand up and show respect to Nadagita. Mr. Adaya Dalapati sir, President of Amreshwara Vidya Samsthe Hatti and President of Taluk Pravai Education Institutional Lingasur, with us today to share their insights and experiences with us sir. ವಾರ್ಷಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಎಸ್ ಬಂಸಗರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡವಳಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಟ, ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗಳ ಸಿನ್ನರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೊಂದಿದವ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಳ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಲಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗರ್ಭದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದಂತೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ 600 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾವಂತೆ. ಎಷ್ಟು? 600 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 600 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗು ಅಳಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಾಳಿ, ಈ ಬೆಳಕು, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ 600 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಗು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಬೆಳೀತಾ 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 ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತದೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಇದು ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ತದೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಏನು, ಪಪ್ಪ ಇದೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ಗಪ್ಪೇರೋ ಅದೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಮೇಲ್ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಅಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಿಂದು, ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು. ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. 200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 600 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 200 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ, ಆ ಏರು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 400 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಮಗು 106 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ ಮಗು ಬಂದದೆ, ಮಮ್ಮಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಗಂದ, ಮಮ್ಮಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆ ಮಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನೇ ಓದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಗು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ದಲ್ಲಿನೋ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. 600ರಲ್ಲಿ 400 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಗು ಮೇಲಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಗು ಮೆಲಕಾಗ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ತಿರಕ ಬಂದಪ್ಪ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇಷ್ಟೇ, ನಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗು ಬದುಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, 100 ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯನ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಗು ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚೂಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ?
ಪಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು, ನಾನು ಬದುಕಿದಂಗೆ ಮಗು ಬದುಕ್ತದೆ, ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ನಮ್ಮ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಅದು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಹಂಗದಾನ, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗದಾರ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಣರ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಯಾರ, ಮಗದೊಂದು. ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದಾವೆ, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರುಚಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಹುದು, ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಅದು ಹುಳಿನೇ ಎರಡು. ತಮ್ಮ ಹುಷಾರಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ 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 ಆ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೇನೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕ ಮಗುವನ್ನ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾ, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಂದರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ತಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾಳ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ, ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತದೆ, ಪಾಪ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ, ಏನು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೇ ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗು, ಆ ಮಗು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದಿಡಿತು, ಅದು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂದೆ. ಕೊನೆಗೆ 2 ದಿನ ಆಯಿತು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾಳ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ನನಗೇನು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೂರ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ನಡಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಸರಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೋಟೆಲ್. ಆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಿಂದಿರೋದು ದೋಸೆ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೋಟೆಲ್. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮೊದಲನೇ ಮಗಂದ,
ಪಾಪ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೋಸೆ ಕೊಡೋನು ಅಷ್ಟು ಹಸನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿನಗಪ್ಪ ಹೌದು ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೋಸೆನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ. ಆ ದೋಸೆನ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ಹೀಗೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲು, ನೋಡಲಾರ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಮಗುವಂತೂ ಪಾಪ ಈ ಹೋಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಿಂದಿರೋದು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋದು ಸಹ ದೋಸೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋದು ಸಹ ದೋಸೆನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದು ಬೀರಿತ್ತು ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಜೀವನ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಜೀವನ ಬೇಕಾ? ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಓಹೋ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಜೀವ ತಿಂತಾರಪ್ಪ, ಸಮಾಜ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಈ ಸ್ಕೂಲು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಕಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸರ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಾರ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೇನೋ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮಕ್ಳು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಂಗಾಗ್ಯಾರ ಇವ್ರ ಹಿಂಗಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳೇನದವ ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗನೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಾಗರ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಸ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಂತರ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಈಗಂತ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತವೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಬಡವರು ನಾವು ಹಿಂಗೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಿಂಗಿದ್ದ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ರು, ಅವರ ವಾತಾವರಣ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದ ಯಾವುದಾರ ಒಂದಿದ್ರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಮಗು ಅವ್ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಂತ, ಎಂತ ದರಿದ್ರು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು, ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬೇಯ್ತಿದ್ದ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಳು. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳೆ. ಮಗು ನೋಡು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಉಳ್ಳವಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಗುವಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಹಂಗದಾರ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡು, ಇವ್ರ ಹಂಗದಾರ ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದರ್ಶವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ ಮಗು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು
ಬೆನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓದಿರೋದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. I would like to call upon Mr. Narsappa Yadav sir, President of Vinayaka Vidya Samsthe Hatti. Please share some words with us, sir. SB ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 7ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಎಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಯ್ಯ ದಳಪತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮುದ್ಗಲ್ ವಲಯದ CRC ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಾಜು ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕತೆ ನೆನಪಿರ್ತದ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿಲು ಸಮಯ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಹ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಮರ ಮತ್ತು ಜೋಪಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದ, ಒಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಕಡೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ kg, ಒಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಕಡೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದ, ಬಂಧನ ಒಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಕಡೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ kg, 100 ರೂಪಾಯಿ kg ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಣಿವಾಗಿದೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಕಡೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ kg ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆನಾ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿ ಮಾರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಒಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಕಡೀರಿ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದಿರುವ ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡೂ ಗಿಳಿಗಳು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇಟೆಗಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಟೆ ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಿಳಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನ ಕಟಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಮದವರು ತಂದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಗನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತ ಮರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಒರಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಲಕರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಗು ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, ನೀವೇನು ಬರಿತೀರಿ ಅದು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಎಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಂಗ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ರೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೂರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರೋಟನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೂರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲಿಂಗ್ಸಿರೋರೆ ಅಂಬರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಾಗ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೈತಿ, ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೈತಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗುವನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆಗೆ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಚಡಿ ಚಮ್ ಚಮ್ ವಿದ್ಯೆ ಗಮ್ ಗಮ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗೂ ಒಂದೇ ಮಗ ಅದಾನ, ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಕು 2 ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಂತೀವಿ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಇದು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರಬೇಡ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾವ, ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಗುವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು, ಪಾಪ ನಾನು ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದ ಅದು ಮಾಡಮ್ಮ. ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ. ಅಪ್ಪಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಪಾಪ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪ ಹೇಗದ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮವ್ವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಂತ. ಆಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ, ಅದ್ರಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಪಾಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಅಡಿಗೆನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಮಂತ ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು 1-2 ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಸಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನ ಹೋಗು ಎಲ್ಲೇನ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, 2 ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಆ ಭಯನ ತುಂಬಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. 2ನೇದು, ಅತಿ ಸಲಿಗೆನೂ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಮಗು ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಲಾರಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ರಿಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇತ್ತು, ದಿ ಬಲೂನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪೋಯಮ್ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಾಸುತ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ಆ ಪೋಯಮ್ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಬಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದು. ಆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದರು. ಏನಾಗ್ಯದ ಅವನಿಗೆ, ಅದೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದಾರ. ಹೌದಾ? ಸೀದಾ ಬಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು, ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ರೀ, ಭಾಳ ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೂದಲ ಹಿಡಿದು ಸಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಿಕಾಯಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಕೂದಲಾರದೆ ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಏಟು ಬಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು 1 ಏಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆಯೋದು 1 ಏಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಡೆದೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಂದಾರ, ಆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡಂತೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿತಂತ, ಅದು ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಡ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಹೊಡಿಬೇಡ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತಂತೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಏಟು ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡ. ಅದು ಹೇಳಿತಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿ, ಬಹಳ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಬಹಳ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡ. ಆ ಕಲ್ಲು ಹೇಳಿತಂತ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲೋ ಏನೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ತನಗೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಟ. ಪಾಲಕರೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಲು ಹೇಳಿತು ಹೊಡಿಬೇಡ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯತನ ತುಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಕಲ್ಲು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿ, ಬಹಳ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೊಸ್ತಿಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ತುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ, ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಡದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕಲ್ಲು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟನ ಹೊಡಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಾಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೀನೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಗುವಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥರ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೂರು ಸಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀಟನ್ನು. ಯಾಕೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ IAS ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ, KS ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನೀವು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ, ತುಂಬ ಅಳ್ತಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಸರ್ ನಾನು ಓದೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಒತ್ತಡ ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡನೇ ಬೇಡ. ಏನಾಯಿತು ಹೇಳು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಅಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀಯಾ? ವಿನಾಯಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಏನು ಓದ್ತೀಯಾ? ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಹಣೆ ಬರ ಕಸ ಬೆಳೆಯೋದಾಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಂತ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಕಸ ಬೆಳೆಯೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಓದೋದೇ ಬೇಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳು, ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಏನದು ಏನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಇದ್ರು ಲಿಂಗ್ಸೂರಿಗೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಏನು ಓದ್ಯಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ED ಬಂದು DY ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಓದ್ಯಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು DC ಅವರು ತುಷಾರ್ ಗಿರ್ನಾಥ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಏನು ಓದ್ಯಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು, ಅಳೋದು ನಿಲ್ಸಿತ್ತು. ಏನು ಓದ್ಯಾರ ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಚಹಾ ಕುಡ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ. ಆಗ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಗು ಕೇಳ್ತದೆ, ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ಯಾರ? ಆಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟ್ಸೇ ಓದ್ಯಾರ, ಒಬ್ರು DC ಆಗ್ಯಾರ, ಒಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಒಬ್ರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು, ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ IAS ಮಾಡಿಸಿ, ತಪ್ಪೇನು? IAS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಭಿನ್ನ ಇದೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆದು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ, LKG UKG ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಟ ಆಡಮಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಟಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ಚಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಗುಟ್ಕ ಆಗಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂಥ ಚಟಗಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗು ಕೆಟ್ಟರೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ಅದು ಹಣೆ ಬರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳದಿನಿಕರೆ ಸರ್ ಹಣೆ ಬರ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತದೇನೋ. ಹಣೆ ಬರ ಯಾರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣೆ ಬರ ಬರೆಯೋರು ಮೊದಲನೇದು ಕುಟುಂಬ, ಎರಡನೇದು ಶಾಲೆ, ಮೂರನೇದು ಸಮಾಜ. ಈ ಮೂರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೀವೇನು ಬರಿತೀರಿ, ಶಾಲೆ ಏನು ಬರೀತದೆ, ಸಮಾಜ ಏನು ಬರೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗು ರೂಪಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಒಂದು ಕೈ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಕೈ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರಬೇಕು, ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಕ್ಕಂತನೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Very much sir for us sharing your valuable thoughts. We are honored to have Mr. Ramchand Dowde sir, CRP Mudgal Cluster. Please share some valuable words with us sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುದ್ಗಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮುದ್ಗಲ್ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ S ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಆದಯ್ಯ ದಳಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮರೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀನಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಇದ್ದ. ಆ ನೌಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ವಜಾಗೊಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಜಾಗೊಂಡಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲದೊಳಗೆ ಅವನ ಸತಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವಳು ನಗುಮುಖದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸತಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಡಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ,
ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ, ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಕತೆ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಟ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಈಗ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಪೆನ್ನು ಹಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಕುಂತ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಏನಾರ ಈಗ ಸಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ, ಈಗ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕೊಡ್ದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಾನೆ, ದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಹರ್ತಾರೆ ಲಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಸಾಗರ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ದು ವೇನೇ ಬೇರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ವೇನೇ ಬೇರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಸತಿಪತಿಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಲಾರದೆ ಒಳ್ಳೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಸಾಗರ್ ಕುಟುಂಬದವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾದಾಗ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು PUCನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮಾತನಾಡಲು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Sharing precious words with us, sir. Now I would like to call upon our secretary, sir, to the stage for his address and words of wisdom. Give a big hand for the parade. Beyond this magnificent function, and to the man who needs no introduction, Everyone's favorite, the most dynamic and versatile personality, Dr. Sanjeev Bamsagar, Secretary of Dr. S.P. Bamsagar Memorial Trust, Mudgal. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಾಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಬಂಸಾಗರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ S.P. ಬಂಸಾಗರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುದ್ಗಲ್ರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಯ್ಯ ದಳಪತಿ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಿಂಗಸ್ಕೂರವರೇ, ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಡವಲೆ ಸರ್, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುದ್ಗಲ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಬಂಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಾಲಕರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗುಮೊಗದ ಅರಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ
ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಡೇ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನ್ನ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಲಿ, ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಆಗಲಿ, ಖೋ ಖೋ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 40 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 320 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅರೋಮಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗೂ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಮ್ಮನವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಗಲಿ, ಶರಣಮ್ಮ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮರವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾತ ಬಸಣ್ಣನವರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಆಂಜನೇಯ, ಆಕಾಶ್ ಇವರುಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ತರೋದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಿಡೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೋವುಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾಲಕರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ತಾವು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದವರಾಗಲಿ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ದಳಪತಿ ಸರ್, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮುತ್ತು ರತ್ನರಿದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿಂದನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೊಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ.
ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯಗಳು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, GK ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಾವು ಚಪ್ಪಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.